Ruchi is from AIS and is from Gurugram. Till then, I'll also introduce myself. Hello, everyone. I'm Vani, and I'll be the host for today. And I am actually based out of Ahmedabad, but currently in Bhopal. And the vibe that I'm coming in is with a lot of excitement because I'm also really excited to learn a lot of new things related to STEM. Um, we can go onto the chat window. I can see few more responses coming in. We can introduce ourselves on the chat window. In the interest of time, I'll keep moving. So to make your experience more productive and interactive, I'll just quickly walk you all through some of the features on Zoom that you can use while attending the webinar. First, you can see the mute mic button. You can use the mic button to unmute yourself and share your views. Use this button only when speaker asks you to do so. Next to the mic button, we have the video button. You can click onto the video button to start our videos. And I would highly encourage you all to like show your faces and be on video. If there are any issues with the bandwidth, it's okay. You can keep your videos off. To the extreme right, you can see the chat window button. You can click onto the chat window button to send messages or ask questions or put in your thoughts while the webinar is going. Um, there are some norms for this session. I'll quickly take you over through the norms. We request you to keep your cameras on for effective interaction. To avoid any kind of disturbance, we request you to keep your mics off unless speaker asks you to unmute. Then use chat window to ask any question. You can also raise hand in the middle if you have a burning or urgent question that you really want to ask. But you can put your questions or thoughts in the chat window. I will be there to curate them and take it up at the end with John. Um, then you, it's the webinar is for you all, so participate enthusiastically, ask as many as questions you want, put in your thoughts, views, take notes to capture your learning. The resources will be shared with you, so don't worry about that. Last but not the least, keep it as a safe space. Um, Moving on, welcome to the webinar. It is a Tamil webinar and it will be facilitated in Tamil. Our speaker also knows English as well. So, but primarily it will be facilitated in Tamil. Um, STEM unlock practical tools and approaches for teachers. You are going to learn more about STEMs and the practical tools that you can use in your classroom. With that, I will quickly welcome our speaker here. Meet John. He is a researcher turned educator whose research area was quantum transport in 2D materials. He completed his Teach for India fellowship in Chennai and is currently working as a transformational teaching fellow lead teacher at Agamya Foundation, where he teaches mathematics and science for middle school students and also leads visionary labs. John is passionate about hands-on learning and loves technology. His vision is to use technology to teach core subjects like mathematics, science in a more engaging way. With that, I'll welcome you, John. And I will hand over the session to you and really looking forward for the learning experience that you create for our audience. Thank you, Vani, for the warm introduction. Okay, I'll share my screen. Give me a sec. Is my screen visible? It was, yeah, now it is. All right. 1 second.
Is it visible now? Yes. All right. Okay. I'll start. Okay. So, வணக்கம் everyone. என் பேரு ஜான். ஸோ எல்லாருக்கும் வெல்கம் அண்ட் த செஷன் வந்து ப்ராக்டிக்கல் டூல்ஸ் அண்ட் அப்ரோச்சஸ் ஃபார் டீச்சர்ஸ் மோஸ்ட்லி ஸ்டெம் ரிலேட்டட். ஓகேவா? யா ஸோ இதுதான் இந்த செஷனோட ஃப்ளோ. ஸோ வில் ஹாவ் வெல்கம் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன். அப்புறம் ஸ்டெம்னா என்ன, வில் ஹாவ் ஐஸ் பிரேக்கர். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்டெம்னா என்ன, அதில் என்னெல்லாம் மித் இருக்குது அதை பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் ஒரு 3 ஸ்டெப் ஃப்ரேம் ஒர்க் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். அது முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு 4 டெமோ, லைவ் டெமோ காட்ட போகிறேன். அது முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு டிசைன், ஒரு ஸ்டெம் லெசன் டிசைன் பண்ண போகிறீங்க. அந்த லாஸ்ட் ஒரு டீப்ரீஃப் அண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ். இதுதான் இந்த செஷனோட ஃப்ளோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஸோ வாணி ஆல்ரெடி ஷேர்டு கொஞ்சம் நார்ம்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. அது போக சேம் நார்ம்ஸ் ஒன்லி. எப்போ வேணாலும் நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம். எப்போ கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் ப்ளீஸ் சேட்டில் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க. அண்ட் தம்ஸ் அப், தம்ஸ் டவுன் அப்பப்போ நான் கேட்பேன். தம்ஸ் டவுன் இது பண்ணுங்கள். அண்ட் கீப் இட் மோர் என்கேஜிங். அண்ட் யா, எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்க இது பண்ணுங்க. ஓகே ஸோ த மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன, அப்ஜெக்டிவ் இந்த செஷன்லனா, இந்த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் நீங்கள் வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ட் அப்ரோச், ஒரு உங்கள் கிளாஸ் ரூமில் எப்படி ஸ்டெம்மை வந்து ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகலாம், அது வந்து நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்பீங்க. அண்ட் செகண்ட் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், ஒரு ஸ்டெம் கான்செப்டை எப்படி எல்லாருக்கும் அக்சசிபிளாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும். இப்போ கிளாஸ் ரூமில் மட்டும் இல்லாமல் கிளாஸ் ரூமுக்கு வெளியும் பசங்களுக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போக முடியும், அதுவும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நான் இதில் செஷனில் பேச போகிறேன். அண்ட் ஃபைனலாக என்னெல்லாம் டூல்ஸ், நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி எஃபெக்டிவாக நம்மளோட ஸ்டெம்மை நம்ம கிளாஸ் ரூம்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகலாம். இதான் 3 அப்ஜெக்டிவ் நம்ம இந்த செஷனோட பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஸோ பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட், என்கிட்ட கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து 1 to 5 சொல்ல போகிறீங்க. ஓகேவா? 5னா நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கேன், 3னா ஓகே ஓகே பெட்டர், 1னா எனக்கு வந்து சுத்தமாக ஐடியாவே இல்லை. சரி, நான் வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸாக வரும், நீங்கள் வந்து உங்களோட ஆன்சர்ஸை சேட் பாக்ஸில் இது பண்ணுங்கள். ஓகே ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஹவு கம்ஃபர்டபுள் டு யூ ஃபீல் டீச்சிங் ஸ்டெம் கான்செப்ட்ஸ் ரைட் நவ்? இப்போது ஸ்டெம் கருத்துக்களை கற்பிப்பதில் நீங்கள் எவ்வளவு வசதியாக உணர்கிறீர்கள்? ஸோ உங்கள் கிளாஸ் ரூமில் இப்போது ஸ்டெம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்கன்னா எவ்வளவு கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் டீச் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்க? ஸோ 5னா யூ கேன் புட் 5, ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கீங்கன்னா 5 போடுங்க. ஓகே ஓகே என்னால் கொஞ்சம் முடியும் பட் ஐ நீட் ஹெல்ப் அப்படின்னா 3 போடுங்க. 1னா எனக்கு ஐடியா இல்லை, நான் கம்ஃபர்டபுள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் 1 போடுங்க. எதுனாலும் ஓகே, தேர் இஸ் நோ ஜட்ஜ்மெண்ட். வாட் எவர் யூ ஃபீல் யூ புட். எந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் அதை போடுங்க. Not able to see the 1 second. I'm not able to see the chat. Give me a second. John, do you want me to help you with the chat? I can read out the responses for you. Yeah, please. Yeah. So we have a couple of responses on the chat. Gayatri sharing she is at a 4. Priya is sharing she's at a 1. Kulsum shares that she's at a 3 and she feels okay. Amit is also sharing that it's okay. And then we have Malini, she's at a 4. Shweta is at a 3. Revati is at a 3. Gurpreet is at a 3. Ruchi is at a 3. Ebenezer is at a 3. All right. Yeah, so most of the group is at a 3, ranging. All right, that's a very good place. அது ஒரு நல்ல place தான். Okay, next question. How often do you use hands-on or real-world activities in STEM? STEM கற்றலில் நீங்கள் எவ்வளவு அடிக்கடி நிஜ வாழ்க்கை செயல்பாடுகளை பயன்படுத்துகிறீர்கள்? ஸோ உங்கள் கிளாஸ் ரூமில் எவ்வளோ ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ரியல் வேர்ல்டு ஆக்டிவிட்டீஸ் உங்கள் கிளாஸ் ரூமில் இது பண்ணீங்க? 5 மீன்ஸ் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறோம். 3 மீன்ஸ் ஓகேவா அப்பப்போ பண்ணுவோம், நாட் எவ்ரி டைம், அப்பப்போ பண்ணுவோம். 1னா பண்ணுறதே இல்லை.
ஸோ ப்ளீஸ் குவிக்லி ஷேர். டேக் த நெக்ஸ்ட் 30 seconds. நெக்ஸ்ட் 30 seconds எடுத்துக்கோங்க இதை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் வாணி, யூ கேன் ஷேர் த ரெஸ்பான்ஸ். How often do you use hands-on or real-world activities in STEM? Oh, I'm sorry. I just completely forgot to unmute myself. I was speaking. So Shweta shared that she's at a 2. Melanie sharing she's at a 3. Priya is at a 5. Ruchi is at a 2. Revati is at a 2. Gayatri is at 3. Vijaya Lakshmi is at 5. Ikakia is at 2. Morifat is at 4. Kulsum is at 4. So the group is ranging from 2 to 4 is what Okay. I'm seeing. Okay, that's a very good place. A very good place. If it is a 5, I think it's amazing. And I hope my job is very easy. என்னோட வேலை கொஞ்சம் ஈஸி ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் 5லலாம் இருந்தீங்கன்னா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். How well do you currently connect STEM to real life problems? ஒரு ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளமை எப்படி நீங்கள் ஸ்டெம்மில் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க? ஒரு ஸ்டெம் கான்செப்ட் நீங்கள் கிளாஸில் டீச் பண்ணும்போது ஒரு ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம் எடுத்து எவ்வளவு இது கனெக்ட் பண்ணுறீங்க? Shweta is sharing that she's at the 3, Gayatri at 4, Morifat is at 2, Kulsum is at 2, Okay, last 5 seconds. 5. Revati is at a 3, Gurpreet is at a 3. Okay, all right. Thank you everyone for sharing your response. ரொம்ப நன்றி. நம்ம லாஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். How confident are you in planning a STEM lesson from scratch? ஒரு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஃபுல் ஒரு லெசன் பிளான் வரைக்கும் எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் இருக்கீங்க? ஒரு ஸ்டெம் லெசனை நான் வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்ட் ஒரு ஒர்க் ஷீட் வரைக்கும் நான் வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணுவேன். 5 மீனிங் ஃபுல் கான்ஃபிடென்ட், என்னால் ஃபுல்லாக பண்ண முடியும். 3 மீனிங்ஸ் நான் வந்து ஓரளவு லெசன் பிளான் பண்ணுவேன். 1 மீனிங் நான் இன்னும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறேன், எனக்கு இன்னும் ஹெல்ப் தேவைப்படுது. டேக் த நெக்ஸ்ட் 30 செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. சாட் பாக்ஸில் சீக்கிரம் போடுங்க. While you were speaking, participants already started responding. So I'll just read out the numbers. Yeah. Reshma is sharing that she's at a 3, Ruchi is at a 3, Ananya is at a 4, Ilakia is at 2, Shweta is at 3, Gayatri is at 3, Morifat is at 3, Revati is at a 3, Kulsum is at a 4, Gurpreet is at a 4, Ebenezer is at 3. So Okay, again, our group is ranging from சூப்பர். 2 to 4. ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். ஐ திங்க் என்னோட வேலை ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுச்சு. நான் எடுத்துகிட்டு போகிறது ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் இந்த ஸ்டேஜில் இருந்தீங்கன்னா. ஓகே, வில் மூவ் இன் டு தட். ஓகே, குயிக்காக நான் வந்து இந்த லிங்க் ஓப்பன் பண்ணி வாட் எமோஷன் கம்ஸ் ஃபார் யூ வென் யூ ஹியர் த வேர்ட் ஸ்டெம் குயிக்காக ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த லிங்க் போங்க. இந்த மென்டிமீட்டர் தேர் வில் பி அ கோட். இந்த கோடை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி என்டர் பண்ணீங்கன்னா அந்த இது ஓப்பன் ஆகும். அதில் வந்து வாட் எமோஷன் கம்ஸ் அப் ஃபார் யூ வென் யூ ஹியர் த வேர்ட் ஸ்டெம். ஸ்டெம்னு கேட்டாலே என்ன எமோஷன் உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு குயிக்காக அந்த மென்டிமீட்டரில் போய் என்டர் பண்ணுங்கள். ஐ வில் ஆல்சோ ஓப்பன் த மென்டிமீட்டர். John, can we also share the link on the chat? Yeah, 1 second, I'll share. Give me a second. Yeah, I share. Okay, scientific, data driven, logical,
future, advanced technology. Okay, keep it coming. Thank you everyone for sharing. ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் பேரோட ரெஸ்பான்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுறேன். தாட் ப்ரோவோக்கிங், தேங்க்யூ. ஓகே, someone shared that scared. Okay, it's okay to be scared. Logical, difficult, growth, basement. ரொம்ப நன்றி ஷேர் பண்ணுறதுக்கு. லாஜிக்கல், இன்னும் நிறைய பேர் லாஜிக்கல்னு ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க. வேர்ல்ட் இன்சைட் அ வேர்ல்ட். ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் 30 செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, குயிக்காக ஷேர் பண்ணுங்க. அமேஸ்ட், creativity, yes, of course, creativity. Curious, innovation. Last 10 seconds. மச் நீடட் ஃபார் ஃபியூச்சர், அஃப்கோர்ஸ். கண்டிப்பாக நமக்கு தேவைப்படுற ஒரு பெரிய விஷயம் ஃபியூச்சருக்காக. எக்ஸைட்டட், கியூரியஸ். ஓகே, லாஸ்ட் 5 செகண்ட்ஸ். நிறைய பேர் கியூரியாசிட்டி, கியூரியஸ், தாட் ப்ரோக்கிங்னு டைப் பண்ணியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். கிரியேட்டிவ், creativity, innovative and creativity. Thank you. All right. Okay. So I'm going to pass here. நான் ஸ்டாப் பண்ணுறேன் இதை. I'll quickly stop sharing this. Okay. Let me share my screen again. ஓகே, எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். இப்போ நம்ம மெயின் டாபிக் உள்ள போயிடலாம். ஓகேவா? ஸோ ஸ்டெம்னாலே நிறைய பேருக்கு நிறைய மித் இருக்கு, சரிங்களா? ஸோ ஸ்டெம்னா என்ன? சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ ஸ்டெம்னா ஃபர்ஸ்ட் மித் என்னன்னா, ஸ்டெம் நீட்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் லேப் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட். ஸ்டெம் கற்றலுக்கு விலை உயர்ந்த ஆய்வகங்களும் உபகரணங்களும் தேவைப்படுகிறது. ஸோ ஸ்டெம் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சிவ் லேப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய மித்து இருக்கு. பட் அது வந்து நிஜம் இல்லை. ரியாலிட்டி என்னன்னா, ஸ்டெம் இஸ் அ மைண்ட் செட். ஒரு கியூரியாசிட்டி, நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கிரியேட் பண்ணுறது, அந்த கொஸ்டினை எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம், அந்த கியூரியாசிட்டி நம்ம தூண்டுறது, நம்ம பசங்க கிட்ட தூண்டுறது தான் மெயின் ஸ்டெம்மோட மெயின் அடிப்படை இதுவே. ஓகேவா? ஸோ வந்து இந்த கண்டிப்பாக எக்ஸ்பென்சிவ் லேப் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை, அது தவறு. நெக்ஸ்ட் மித் என்னன்னா, ஒன்லி சயின்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் டீச்சர் கேன் டீச் ஸ்டெம். ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஸ்டெம் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் டீச்சரால் மட்டும்தான் டீச் பண்ண முடியும், மற்றவங்களால டீச் பண்ண முடியாது. இதுவும் ஒரு பெரிய மித். ஆக்சுவலி ஸ்டெம் வந்து யாரால வேணும் நம்ம வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட்குள்ளால இன்டெகிரேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பிடி டீச்சர் வந்து ஒரு டைம் மெஷர் பண்ணுறாரு, ஒரு பசங்க ரன்னிங் ரேஸ் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு வந்து டைம் மெஷர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த டைம் நம்ம மெஷர் பண்ணுற டைமே வந்து என்னது, ஒரு மெஷர்மெண்ட் தட் கம்ஸ் அண்டர் ஸ்டெம். அது வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டெம்மோட பார்ட் தான். அப்புறம் ஒரு ஆர்ட் டீச்சர், ஒரு ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் டீச்சர் வந்து ஒரு பில்டிங் வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் கட்ட சொல்கிறாங்க, யூசிங் பேப்பர் பிரிட்ஜ் கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் என்ன வருது, கண்டிப்பாக ஒரு இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட் வந்து அது வருது. அது ஆர்ட்டாக மட்டும் பார்க்காம அதில் என்ன வருது, ஒரு இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட். ஸோ ஹியர் ஆல்சோ ஸ்டெம் வருது. ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் மேத் டீச்சரால் மட்டும் இல்லை, எல்லா டீச்சராலையும் ஸ்டெம்மை வந்து என்ன பண்ண முடியும், நம்ம கிளாஸ் ரூம்குள்ளே கொண்டு வர முடியும். ஓகே, ஒவ்வொரு பாடத்திலும் ஸ்டெம்மை ஒருங்கிணைக்கலாம். மொழி, கலை, உடற்கல்வி மற்றும் சோஷியல் சயின்ஸ், சமூக அறிவியல். இதுவும் ஒரு பெரிய மெத்து. ஸ்டெம் இஸ் ஒன்லி ஃபார் கிஃப்டட் ஆர் அட்வான்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நல்லா படிக்கிற பசங்களுக்கு மட்டும்தான் ஸ்டெம் கான்செப்டை புரிய வைக்க முடியும். இது வந்து ஒரு பெரிய மெத்து. இது ரொம்ப ஒரு தவறான மித். ஸோ அதோட இது என்னன்னா, சரியான வழிகாட்டுதலும் ஆதரவும் இருந்தால் அனைத்து மாணவர்களும் ஸ்டெம்மை அணுகி மகிழலாம். ஸோ ஸ்கேஃபோல்டுன்னு ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்குது. ஸ்கேஃபோல்டுனா ஒன்றும் இல்லை, ஈஸி, மீடியம் அண்ட் ஹை. இந்த மெத்தடில் நம்ம ஸ்லோவாக கொண்டு போனோம்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம், என்கேஜ் பண்ணலாம். இதுதான் ஸ்டெம்மோட ரியாலிட்டி. ஒன்லி படிக்கிற பசங்களுக்கு மட்டுமே நம்ம ஸ்டெம் எடுத்துகிட்டு போகாமல் எல்லாருக்குமே எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் ஸ்டெம்மோட மெயின் இது.
ஸ்டெம் இஸ் a செப்பரேட் சப்ஜெக்ட் டு பிளான் அண்ட் டீச். ஸ்டெம் வந்து தனியாக அதுக்குன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தாலுமே அந்த சப்ஜெக்ட் கூட நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ணலாம். தட் இஸ் ஸ்டெம், ரைட்? ஓகே, ஸோ இதுதான் மித் அண்ட் ரியாலிட்டி. ஸோ இதை பிரேக் பண்ணலாம். ஸோ இதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு 3 ஸ்டெப் சிஸ்டம் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆங்கர். ஸோ என்ன ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டெம்னாலே ஒரு ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங்காக இருக்கும், இல்லைனா இன்கொயரி பேஸ்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம கொஸ்டின் கேட்போம், வை, வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், வை திஸ் இஸ் லைக் திஸ். ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம டீச்சிங் எப்படி இப்போ பண்ணுவோம்னா, டுடே வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் எலக்ட்ரிசிட்டி, இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்காம நம்ம கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்க போகிறோம்னா, வை டு வி ஹாவ் அ ஸ்விட்ச் in our house, why do we have a switch in a circuit, ஏன் ஸ்விட்ச் இருக்கு, ஏன் பேட்டரி இருக்கு, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கேட்கும்போது அது வந்து ஒரு ஹூக்கா நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆகுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் இஸ் ஆங்கர். ஸோ ஆங்கர் டு ரியல் ப்ராப்ளம். ஸோ எப்போவுமே நம்ம ஆங்கர் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்னா, ஸ்டார்ட் வித் ரியல் வேர்ல்டு கொஸ்டின். ஸோ நமக்கு அந்த பசங்களுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கணும். என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம கிளாஸ் ரூம்க்கு எடுத்துகிட்டு போனாலும் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து இட் ஷுட் பி ரெலவெண்ட் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கணும். ஸோ கனெக்ட் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிவ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம ஸ்விட்ச் போர்டு, எல்லாருமே ஸ்விட்ச் போர்டு பார்த்துருப்பாங்க. ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி கனெக்டிங் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப். அண்ட் ஏன் இது வை கொஸ்டின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எப்போவுமே நம்ம வந்து ஒரு லெசன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது the question should always start with why. கியூரியாசிட்டி ப்ரொவோக் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ ஏன் இது இப்படி இருக்கு, ஏன் இது அப்படி இல்லை, அந்த மாதிரி நம்ம கொஸ்டின்ஸ். ஸோ ஆங்கர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வை டு பிரிட்ஜஸ் கொலாப்ஸ், ஏன் பிரிட்ஜஸ் எல்லாமே இடிஞ்சு விழுது. ஸோ பசங்களோட ஆர்வத்தை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஆங்கர் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டூல் அப். ஸோ என்ன டூல் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம், என்ன மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் லேர்னிங் யூஸ் பண்ண போகிறோமா, இல்லை ஒரு சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண போகிறோமா, இல்லை கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போகிறோமா. ஸோ எந்த மெத்தட், எந்த டூல் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணோம். ஸோ நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் 5E, சிபிஏ ஆர் கொஸ்டினிங் பிரமிட். ஸோ நம்ம டூலை வந்து லேர்னிங் கோல் கூட அப்படியே நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆங்கர், செகண்ட் ஒன் இஸ் எந்த டூல் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ எப்போவுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம வந்து நிறைய டூல் கிளாஸ் ரூம்க்கு எடுத்துகிட்டு போகணும்னா அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், பசங்களும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க. ஸோ ஆல்வேஸ் எப்போவுமே நம்ம ஒரு டூல் எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஏதாச்சும் ஒரு டூல் இருந்தால் போதும். நாட் டூ, நாட் த்ரீ, ஒன்லி ஒன் டூல் இஸ் எனஃப். ஒரு செஷனுக்கு ஒரு டூல் மட்டுமே இருந்தாலே போதும், ஈஸியாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கனெக்ட். ஸோ கனெக்ட்னா நம்ம வந்து இப்போ நாட் ஓன்லி பசங்களோட ரியல் லைஃப் வேர்ல்டுக்கும் அவங்களுக்கும் பசங்களுக்கும் உள்ள லைஃப்குள்ளோட கனெக்ஷன் மட்டும் இல்லாமல், இந்த கற்றுக் கொடுக்குற டாபிக் வந்து எப்படி நிறைய இன்டர் டிசிப்ளினரி சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு கனெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இது பண்ணோம். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சயின்ஸ், மேத், டெக்னாலஜி, இந்த மூணுமே எப்படி இந்த விஷயம் கனெக்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம். ஸோ இந்த கனெக்ஷன் கேன் பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் நம்ம அசஸ்மெண்ட் கேட்கலாம், ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். எப்போவுமே நம்ம ஒரு லெசன் எடுக்கிறோம்னா அட் தி எண்ட் ஆஃப் த லெசன் கண்டிப்பாக ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் கொஸ்டின் ஆர் அசஸ்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ இதில் தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம், எப்படி இந்த சயின்ஸ், மேத், டெக்னாலஜி இது எல்லாமே ஒன்றா கனெக்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த கனெக்ஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம வந்து கனெக்ஷன்ஸ் ஈஸியாக நம்ம ஓப்பனாக சொல்லலாம், இல்லை பசங்கிட்டே கேட்டு என்ன கனெக்ஷன் நீ இதில் பார்க்குற அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு பிளான்ட் க்ரோத் எடுத்துக்கலாம். ஒரு பிளான்ட் க்ரோ ஆகுது, பசங்களை நீங்கள் வந்து டெய்லி வந்து ஹைட் மெஷர் பண்ண சொல்கிறீங்க. ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு விதமான திங்ஸ் இதாகுது. ஒன்று வந்து பிளான்ட் க்ரோத் கம்ஸ் அண்டர் சயின்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் கம்ஸ் அண்டர் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ எவ்ரிடே அவங்க வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு மேத். ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் மேத் வந்து ரியலாக கனெக்ட் ஆகுது ஒரே ஒரு டாப்பிக்கில். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த த்ரீ ஃப்ரேம் ஒர்க் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஆங்கர், டூல் அப், கனெக்ட். நம்ம வந்து ஒரு டூல் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். 3, 4 இல்லை, ஒன்லி ஒன் டூல், எனி ஒன் மெத்தட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆக்டிவிட்டி எடுத்துகிட்டு போனோம்னா, நம்ம சிமுலேஷன் வந்து அதே டைமில் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா இட் வில் பி கன்ஃபியூசிங் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் எப்போவுமே ஒரு டூல் மட்டுமே ஒரு செஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது பெட்டர். ஓகே ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு சின்ன டெமோ காட்ட போகிறேன். ஸோ தெர் பி 4 டெமோஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஹார்மோனிக்கா. நம்ம வந்து ஒரு ஹார்மோனிக்கா எப்படி பண்ணுறது, அதை வந்து எப்படி ஒரு வோக்கல் கார்ட் மாடல் கூட எப்படி லிங்க் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ இந்த கான்செப்டில் நீங்கள் வந்து சேட் பாக்ஸில் என்ன பண்ண போகிறீங்க, அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டெமோ நீங்கள் வந்து இந்த கான்செப்ட் எதுலெல்லாம் கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சேட்டில் போட போகிறீங்க. ஸோ நான் என்னோட கேமரா குயிக்காக ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையான மெட்டீரியல் என்னென்னா, ஒரு 1 செகண்ட்.
Vani, can you see the things that I have? I can see, but if you can unblur the screen. 1 second. John. Yeah. Is it clear? ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ஹார்மோனிக்கா பண்ண போறோம். அதை வந்து எப்படி வோக்கல் கார்டு கான்செப்ட் கூட எப்படி கனெக்ட் பண்றதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே ஸோ இதுக்கு என்ன தேவைன்னா 2 ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக், 2 ரப்பர் பேண்ட், ஒரு மேட்ச் ஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க, அதை கட் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு பேப்பர் ஸ்ட்ரிப். ஓகே ஸோ என்ன பண்ண போறோம்னா நான் வந்து இந்த பேப்பர் ஸ்ட்ரிப்பை சென்டரில் வச்சுக்கிறேன் லைக் அ சாண்ட்விச். 2 ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் நடுவில் நான் வந்து சாண்ட்விச் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ஒன்ஸ் தட் இஸ் டன், இந்த மேட்ச் ஸ்டிக் எடுத்து இதில் வச்சுட்டு put a rubber band. ஓகே ஸோ ஒன் சைடு நடந்துச்சு பண்ணிட்டோம். சேம் திங் தி அதர் சைடு ஆல்சோ நம்ம பண்ண போகிறோம். மேட்ச் ஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க, insert it between. ஓகே ஸோ நம்மளோட ஹார்மோனிக்கா மாடல் ரெடி. ஸோ இதுக்கு என்னெல்லாம் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணோம்? 2 மேட்ச் ஸ்டிக், 2 ரப்பர் பேண்ட், ஒரு மேட்ச் ஸ்டிக், ஒரு பேப்பரோட ஸ்ட்ரிப், பேப்பர் துண்டு தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இது வந்து கிளாஸ் ரூம்ல எல்லாருக்குமே நம்ம ஈஸியாக எடுத்துட்டு போக முடியும். இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் இது தேவைப்படாது. ஸோ இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே ஸோ இட் வில் பி ஃபனி பட் லெட்ஸ் கோ. இப்போ என்னோட கொஸ்டின், எப்படி சவுண்ட் கிரியேட் ஆச்சு? ஹவு டிட் த சவுண்ட் கம் அவுட்? எப்படி சவுண்ட் வந்து நமக்கு இப்போ கேட்டுச்சு? நான் திருப்பி ஒரு வாட்டி இது பண்றேன். ஓகே குவிக்லி சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க எப்படி இந்த சவுண்ட் வந்து வந்துச்சு. டேக் எ கெஸ். ஹவு டிட் ஐ கிரியேட் தட் சவுண்ட்? எப்படி இந்த சவுண்ட் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணேன்? ஓகே someone said vibration. Okay, very good. With paper vibration, yes. Paper strip vibration. Okay. Okay, next question. Thank you guys. That's a correct question. Paper vibration தான் கண்டிப்பா. Okay, next question. அந்த வைப்ரேஷன் ஆகிறதுக்கு என்ன தேவைப்பட்டுச்சு? அந்த வைப்ரேஷன் ஆகிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்? வாட் டிட் ஐ டூ? நான் என்ன பண்ணதுனால அந்த வைப்ரேஷன் வந்துச்சு? Quickly take the next 15 seconds. Okay, you blew into it. Yes. What did I blow into it? Someone said space, air, speed. Okay. Air force. Okay. Waiting for more response. ஓகே ஓகே சூப்பர். நான் வந்து அதில் ப்ளோ பண்ணேன், நான் காற்று ஊதுனேன், அதனால என்ன வந்துச்சு? சவுண்ட், அந்த பேப்பர் வைப்ரேட் ஆகிச்சு, ஸோ சவுண்ட் வந்துச்சு. ஸோ லெட்ஸ் கோ பேக் டு த கான்செப்ட். ஓகே கிவ் மீ a sec. ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், இப்போ வந்து இதில் வந்து ஹை பிச்சும் வந்துச்சு, லோ பிச்சும் வந்துச்சு. இப்போ நான் பசங்கள்ட்ட என்ன கேட்பேன்னா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்பேன்னா, அட்ஜஸ்ட் த சைடு, இந்த சைஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்க, ஏதாச்சும் டிஃபரன்ஸ் வருதா அப்படின்னு நான் கேட்பேன். ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த ஆங்கர் கொஸ்டின். ஒரு கியூரியாசிட்டியை நம்ம எப்படி உருவாக்கணும்? நம்ம வந்து டைரக்டா என்ன கான்செப்ட் சொல்லிக் கொடுக்க போறோம்னு சொல்லவே போறது இல்லை, பட் we are going to ask questions. எப்பவுமே ஏன் இது ஒர்க் ஆகுது, ஏன் இப்படி ஒர்க் ஆகுது, நம்ம கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்க போறோமே தவிர நம்ம எப்பவுமே ஆன்சர்ஸ் எப்பவுமே நம்ம கொடுக்க மாட்டோம். ஸோ இந்த கேஸ்ல நான் என்ன கேட்டிருக்கேன்னா, when you hum a high note versus low note, what changed in your throat? ஸோ இப்போ வந்து நான் டைரக்டா நம்ம கான்செப்ட்ல கனெக்ட் பண்றேன். ஸோ நம்ம மாடல் பில்ட் பண்ணோம். ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்பேன்னா, ரப்பர் பேண்ட் டைட் பண்ணுங்க, என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க அப்படின்னு கேட்பேன். ஓகே நவ் லெட்ஸ் கோ பேக் டு த கான்செப்ட். ஸோ பேசிக்லி இதுதான் நம்மளோட வோக்கல் கார்டு. ஸோ இந்த
இந்த ஒயிட் கலர்ல இருக்கிற ரெண்டுமே தான் என்னது வோக்கல் கார்ட். ஸோ நம்மளோட பேசிக்லி நம்மளோட அந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் தான் அந்த இது. அண்ட் த மோர் த ஓப்பன் த ஏர் இஸ் ப்ளோயிங், நம்ம லங்ஸ்ல இருந்து வர காத்து இந்த ஓப்பனிங் வழியா வருது. அண்ட் இதோட லெங்த் பொறுத்து தான் நம்மளோட பிச்சஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ பேசிக்லி இதை கனெக்ட் பண்ணி நான் வந்து ஒரு வோக்கல் கார்டு எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன். ஸோ வோக்கல் கார்டில் லங்ஸ் வழியா காத்து வரும், இந்த கேப் வழியா வரதுனால சவுண்டு கிரியேட் ஆகுது டியூ டு த வைப்ரேஷன் ஆஃப் த பேப்பர். ஹியர் பேப்பர், இங்க வந்து வோக்கல் கார்டு வந்து வைப்ரேட் ஆகுறதுனால நமக்கு என்ன நடக்குது, சவுண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்டா கிரியேட் ஆகுது. ஸோ நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம்னா, டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் வில் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் சைசஸ் ஆஃப் வோக்கல் கார்டு. ஸோ அதனால டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் வருது. இப்போ குவிக்லி கமெண்ட்ஸ் செக்ஷன் போங்க. இப்போ நான் என்னெல்லாம் கான்செப்ட் வந்து இதுல நான் கனெக்ட் பண்ணேன், இப்போ ஸ்டெம் எடுத்துக்கோங்க, என்னெல்லாம் கான்செப்ட் நான் இதுல வந்து எடுத்துட்டு வந்தேன், குயிக்கா சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. வாட் ஆர் த கான்செப்ட் ஐ கனெக்டட்? இப்போ என்னெல்லாம் கான்செப்ட் வந்து இந்த இந்த பர்டிகுலர் ஹார்மோனிக்கை நான் கிரியேட் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் கான்செப்ட் வந்து நான் கவர் பண்ணேன். ஸ்டெம்ல சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங், மேத்தமெட்டிக்ஸ், இதில் என்னெல்லாம் நான் கனெக்ட் பண்ணேன். சயின்ஸ், ஓகே ஓகே. அதர் தென் ஸ்டெம் ஆல்சோ நீங்க சொல்லலாம், என்ன பர்டிகுலரா என்ன டாபிக்கா இருக்கலாம், அது கூட நீங்க சொல்லலாம். ஆர்ட் த்ரூ மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், ஓகே. சயின்ஸ், மேத், ஓகே. பயாலஜி, ஓகே. தேங்க்யூ. Waiting for 2 more response. ஓகே. ஸோ பேசிக்கலி நம்ம என்ன பில்ட் பண்ணோம், ஒரு சயின்ஸ் ஒரு பயாலஜி கான்செப்டை நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு மியூசிக்கல் கனெக்ட் பண்ணோம், ப்ளஸ் நம்ம வந்து ஒரு இது கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு விஷயம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மோஸ்ட்லி இது என்ஜினியரிங் கான்செப்ட்டுக்கும் கனெக்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போகலாம். ஓகே. குவிக் செக். ஆன் அ ஸ்கேல் ஆஃப் 1 to 5, இதை வந்து நாளைக்கே நான் என்னோட கிளாஸ்ல நான் எடுத்துட்டு போக முடியும் அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவு கான்ஃபிடண்டா இருக்கீங்க? 1 மீன்ஸ் என்னால எடுத்துட்டு போக முடியாது, 5 மீன் நாளைக்கு நான் எடுத்துட்டு போக முடியும், இந்த கான்செப்டை நான் வந்து நாளைக்கு டீச் பண்ண முடியும் பசங்களுக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ. 5, 4, 5, தேங்க்யூ. இன்னும் 2 3 பேர் ரெஸ்பான்ஸ்க்காக வெயிட்டிங். இந்த கான்செப்டை நான் நாளைக்கே என்னோட கிளாஸ் ரூம்க்கு எடுத்துட்டு போகணும்னா ஹவு கான்ஃபிடென்ட் டு யூ ஃபீல்? 1 மீனிங் நான் கான்ஃபிடென்ட் இல்லை, இந்த டாபிக் என்னால் எடுத்துட்டு போக முடியாது. 5 மீனிங் என்னால் நாளைக்கு நான் இந்த கான்செப்டை ஈஸியாக எல்லா பசங்களுக்குமே ஆக்சசிபிளாக எடுத்துட்டு போக முடியும். 3 மீனிங் நான் என்னால் ஓரளவு முடியும், பட் கொஞ்சம் ஹெல்ப் தேவைப்படும். ஓகே ஓகே. 4, 5 இஸ் a வெரி குட் பிளேஸ் டு பி. 5னா கண்டிப்பா ஓகே. இஃப் யூஆர் அட் அ 5, தட்ஸ் a வெரி குட் பிளேஸ். சூப்பர். ஓகே, குயிக்காக நம்ம நெக்ஸ்ட் டெமோக்கு போயிடலாம். ஓகே. ஸோ த நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னன்னா, ஒரு மேத் பார் சார்ட். நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்ம பசங்களுக்கு 6th ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல இருக்கு தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக்ல ஒரு பார் சார்ட். நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவோம், பசங்கள்கிட்ட ட்ரா பண்ணுங்க, பிளாட் பண்ணுங்க, பார் சார்ட் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுங்க அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இதில் நான் என்ன காட்ட போறேன்னா, ஒரு பார் சார்ட் எப்படி டெக்னாலஜி நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் இதில் காட்ட போறேன். இது வந்து நான் வந்து ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஐம் கோயிங் டு நான் அந்த வீடியோ ப்ளே பண்றேன், நீங்க வந்து அப்சர்வ் பண்ணுங்க. இது வந்து நான் கம்ப்யூட்டர் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல, என்னோட ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணேன். இது ஏன் நான் யூஸ் பண்றேன்னா, நம்ம வந்து பசங்களுக்கு சப்போஸ் இன்கேஸ் எல்லா மெட்டீரியல்ஸுமே நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியல, சம் ஸ்கூல் டேப் வசதி இருக்கும், ஆனா எல்லா ஸ்கூல்லையுமே அந்த டேப் வசதி இருக்காது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், எல்லா பசங்ககிட்டயுமே ஸ்மார்ட் போன் ஆக்சஸ் இருக்கும். ஸோ வந்து நம்ம என்ன இந்த எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னாலே பசங்களே இதை அவங்களோட ஃபோனில் பண்ணி நமக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நமக்கு அனுப்பிடலாம். ஸோ பேசிக்லி பசங்களுக்கு ஒரு ஸ்கில்லும் டெவலப் ஆகும், அட் தி எண்ட் நமக்கு வந்து ஒரு டேட்டாவும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஒரு பசங்களை மாஸ்டரி கிடைச்சிருச்சா இல்லை கிடைக்கலையா அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு டேட்டாவும் கிடைக்கும். ஸோ லெட்ஸ் வாட்ச் த வீடியோ.
ஸோ இது வந்து எல்லா ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ்லையும் ஈஸியாக நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். கூகுள் ஷீட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில். ஸோ நான் வந்து எடுத்திருக்க டேட்டா பசங்களுக்கு வெரி ரிலவெண்டான டேட்டா. பென்சில், பென், அதோட காஸ்ட் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு கூகுள் ஷீட் அண்ட் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் இருந்தால் போதும், யார் வேணாலும் இது பண்ணலாம். நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறேன். நான் வந்து கிரேட் 6க்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேன். நான் தமிழ்நாட்டில் தான் ஒர்க் பண்ணேன், சென்னையில் ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ அந்த டைமில் வந்து என்கிட்ட டேப் வசதி இல்லை. ஸோ என்ன பண்ணுவேன், நான் வந்து என்னோட ஃபோன்லேயே ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவேன். நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணி நான் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போட்டு விட்டுருவேன். ஸோ பசங்க வந்து டேட்டா மட்டும் நான் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டாஸ் கொடுப்பேன். சேம் டேட்டா கொடுக்க மாட்டேன், நான் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டாஸ் கொடுப்பேன். ஸோ பசங்க என்ன பண்ணணும், அந்த டேட்டாவை பிளாட் பண்ணி தே ஹாவ் டு சென்ட் இட் டு மீ இந்த குரூப். ஸோ அதில் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணிடுவேன், அதில் வந்து யாரெல்லாம் இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, இந்த ஸ்கில்லை கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு எனக்கு வந்து ஒரு ஃபைனல் செக் கிடைச்சிடும். ஓகே. ஸோ இன் ஒன் கிளிக் நம்ம என்ன ஒரு பார் சார்ட் கிரியேட் பண்ணிடலாம், பை சார்ட் கிரியேட் பண்ணிடலாம். ஓகே, தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த வீடியோ. இப்போ குயிக்காக சேட் பாக்ஸில் எந்தெல்லாம் கான்செப்ட் நம்ம வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் குயிக்காக சேட்டில் போடுங்க. Graph is maths, using Google Sheets, technology. Thank you for sharing. Waiting for இன்னும் ஒரு 2-3 ரெஸ்பான்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுறேன். Math and technology, yes, exactly. Okay, thank you everyone for sharing. இப்போ வந்து number is technology. Okay, now next question is, இது வந்து பசங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல யூஸ்ஃபுல்லா? இப்போ இப்போ இருக்கிற நம்ம ஜென்ரேஷனுக்கு டேட்டா என்ட்ரி இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஜாப் மார்க்கெட்டு. ஸோ இப்போ இருக்கிற இதுக்கு இப்போ எக்ஸல் ஷீட் ஒரு சின்ன வயசுலயே நம்ம கற்றுக் கொடுக்கறது யூஸ்ஃபுல் இல்லையா? உங்களோட ஒப்பீனியன் நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் என்கேஜிங். மோர் என்கேஜ்மெண்ட் இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ கைஸ். ஓகே, all right. Thank you everyone for sharing. Yes, good for decision making. Yes, thank you, Ananya. Okay, நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுக்கு டெமோக்கு போயிடலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ இது வந்து நம்ம யூஸ்வலா இன்ஜினியரிங்ல தான் நம்ம சொல்லி கொடுப்பாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் கான்செப்ட் நான் வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் பசங்களுக்கு. பட் என்கிட்ட எலக்ட்ரானிக் மெட்டீரியல்ஸ் இல்லை, அதுக்கான தேவையான பட்ஜெட்டும் என்கிட்ட இல்லை. பட் என்னோட பசங்க எல்லார்கிட்டயுமே ஃபோன் இருக்கு, ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கு, இல்லைன்னா ஸ்கூல்ல கம்ப்யூட்டர் வசதி இருக்கு, கம்ப்யூட்டர் லேப் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்ம வந்து எப்படி இந்த டாப்பிக்கை ஈஸியா பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது? ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஆப் பேர் என்னன்னா
டிங்கர் கேட். இது வந்து நம்ம நார்மல் கூகுள் குரோம்லயே நம்ம சர்ச் பண்ணோம்னா ஈஸியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் காட்டுறேன். ஓகே, யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு சர்ச். செகண்ட், நான் என்னோட கூகுள் குரோம் ஷேர் பண்றேன். ஓகே, ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு சர்ச். நீங்க என்ன சர்ச் பண்ணணும், டிங்கர் கேட் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நார்மலா உங்களோட கூகுள் அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுனாலே அதை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், லாகின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை லாகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், கிளாஸஸும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு கிளாஸ், இப்போ நீங்க நிறைய ஒரு 3 கிளாஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா எல்லா கிளாஸ்க்குமே நீங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கோட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பசங்க எந்த பசங்க எந்த ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னு நீங்க வந்து ஈஸியா அதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டெமோ காட்டுறேன், இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ தேர் பி an ஆப்ஷன் டு கிரியேட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இதுல வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட் எப்படி கிளாஸ் ரூம்க்கு எடுத்துட்டு போறது அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். கிளிக் சர்க்யூட். சர்க்யூட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த சர்க்யூட்ல இப்போ நான் வந்து ஒரு சிம்பிள் ஒரு சர்க்யூட் பில்ட் பண்றேன். ஒரு போட்டோ ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி ஒரு அலார்ம் கிளாக், ஒரு மார்னிங் அலார்ம் அடிக்கும்போது ஒரு சன்லைட் பேஸ் பண்ணி ஒரு அலார்ம் கிளாக் நான் வந்து இது பண்ண போறேன். அதுக்கான தேவையான மெட்டீரியல் போட்டோ ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ என்னெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன பொருள் தேவைப்படுமோ அதெல்லாம் இதில் சர்ச் பார்ல எடுத்துக்கோங்க. இதில் ஒரு நல்ல பெனிஃபிட் என்னன்னா, இப்போ ஆர்டினோ இதெல்லாமே இந்த ரொபோட்டிக்ஸ்க்கு தேவையான எல்லா பொருளுமே கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் நம்ம ரியலாக வாங்குறதுக்காக. ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம், இதில் பிரெட் போர்டு, எல்லா ஆர்டினோ ப்ராசஸர் எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இது யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க எக்ஸ்பென்ஸ் எதுவுமே செலவு பண்ண தேவையில்லை. இதுலயே ஈஸியா டிஜிட்டலாவே எல்லாமே பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கான்ஃபிடென்ட்டா ஃபீல் பண்றாங்க, கத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க ரியல் சர்க்யூட் வாங்கி கிளாஸ்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் மேஜர் பெனிஃபிட். நம்ம ஒரு சிமுலேஷன் டூல் யூஸ் பண்றதோட மேஜர் பெனிஃபிட்டே நம்ம எக்ஸ்பென்ஸை ரெடியூஸ் பண்றது. இதுக்காக எந்த செலவும் நம்ம பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கையில இருக்கிற ஃபோன் இல்லைன்னா ஸ்கூல்ல இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் லேப் எது யூஸ் பண்ணாலும் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, லெட் மீ டூ திஸ் buzzer and I'll take a battery. நான் வந்து ஒரு 9 வோல்ட் பேட்டரி எடுத்துக்கிறேன். ரொட்டேட்டிங். நல்ல கவனிங்க, இதுல என்னெல்லாம் கான்செப்ட் நம்ம வந்து கற்றுக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் வந்து சேட்ல கேட்பேன். ஓகே, ஸோ நம்மளோட சர்க்யூட் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிளிக் ஸ்டார்ட் சிமுலேஷன். ஓகே, இப்போ நமக்கு லைட்டாக ஒரு சவுண்ட் கேட்குது. லெட் மீ இன்க்ரீஸ். ஓகே, உங்களுக்கு சவுண்ட் கேட்குதா எனக்கு தெரியல. பட் ஹியர் யூ கேன் சி அந்த சவுண்ட் வெளியே கேட்குது. சன்லைட் கம்மி பண்ண சவுண்ட் கம்மியாகுது. ஸோ இது வந்து ஒரு மார்னிங் அலாம் கிளாக், சன்லைட் பட்ட உடனே ஒரு அலாம் கிளாக்காக இது பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து வேர்ச்சுவலாக நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு அது கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ரியல் சர்க்யூட் வாங்கி கொடுத்து யூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட் வே. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நிறைய சர்க்யூட்ஸ் நம்ம பில்ட் பண்ணலாம். இதில் பிரெட் போர்ட் யூஸ் பண்ணலாம், ஸ்லைட் ஸ்விட்ச், பொட்டன்ஷியோமீட்டர், அல்ட்ராசோனிக் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பில்ட் பண்ணலாம். இது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது, இதில் 3D மாடலிங்கும் நம்ம பண்ணலாம். அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதில் வந்து நம்ம 3D மாடலிங்கும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ 3D மாடலிங் இப்போ ரீசெண்டாக கொஞ்சம் ஃபேமஸாக இருக்கு. ஸோ இதுவும் ஒரு ஸ்கில் செட் நம்ம பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம். பசங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவாங்க. நம்ம என்ன டூல் கொடுத்தாலுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் எக்ஸ்ப்ளோர். ஸோ இதில் நான் வந்து ஒரு கப் பில்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துட்டு நம்ம 3D பிரிண்டருக்கு டைரெக்டாக அனுப்புறதுக்கான எல்லாமே இதில் நம்ம வந்து அந்த சேம் ஃபார்மேட்டில் நம்ம வந்து இதில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுவும் ஒரு அட்வான்ஸ் டூல். பட் நம்மளுக்கு கூகுள் குரோம்லேயே ஈஸியாக நம்ம வந்து கிளாஸ் ரூமில் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஓகே, அண்ட் இப்போ கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க, நான் சர்க்யூட் பண்ணும்போது எந்தெந்த டாபிக்ஸ்லாம் அதில் வந்துச்சு. இப்போ ஒரு ஃபிசிக்ஸாக எடுத்துக்கோங்க, என்னெல்லாம் டாபிக்ஸ் வந்து நான் அதில் டீச் பண்ணலாம் அந்த பர்டிகுலர் சர்க்யூட் வழியா. உங்க
ஆன்சர்ஸ் சேட்ல போடுங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு சர்க்யூட் பண்ணேன். அந்த இதில் என்னெல்லாம் நான் ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட் வந்து நான் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ஃபிசிக்ஸில் எலக்ட்ரானிக்ஸில் என்னெல்லாம் ஓகே சீரிஸ் அண்ட் பேரல் சர்க்யூட் எந்தெந்த கான்செப்ட் நான் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அதில். லெட்ஸே ஒரு 6th ஸ்டாண்டர்ட் 7th ஸ்டாண்டர்ட் பசங்களுக்கு நீங்கள் டீச் பண்ணுறீங்கன்னா எந்தெந்த கான்செப்ட் வந்து அதில் நீங்கள் இது பண்ணலாம். ஓகே, எலக்ட்ரானிக் சவுண்ட், எலக்ட்ரிசிட்டி, சோலார் பவர், தேங்க்யூ, காம்பனன்ட்ஸ், ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட். Thank you. Waiting for more responses. Voltage, yes. Flow of current, types of circuits. ஓகே, ஸோ இதில் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம். ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கான்செப்ட் சொல்லணும்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினல் டு பாசிட்டிவ் டெர்மினல். இப்போ வந்து பசங்க வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் டு பாசிட்டிவ் டெர்மினல் கனெக்ட் பண்ணாங்கன்னா சர்க்யூட் வில் நாட் ஒர்க். ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நம்ம வந்து இதில் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ஸோ இதில் என்ன நடக்குது, சயின்ஸும் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம், டெக்னாலஜியும் நம்ம கைக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் பசங்களாவே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம். இதுக்காக நம்ம எந்த ஒரு செலவும் பண்ணல. ஜஸ்ட் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ், ஒரு ஃபோன் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்கூல் கம்ப்யூட்டர், டைரெக்டாக நம்ம கிளாஸ் ரூம்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஸோ வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஃபார் என்கேஜிங். ஓகே, before I move to the next one, எவ்வளோ பேர் சின்ன வயசுலயே உங்களுக்கு வந்து ஒரு கெமிஸ்ட்ரி லேப் யூஸ் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது? சின்ன வயசுலயே உங்களுக்கு ஒரு கெமிஸ்ட்ரி லேப், ஒரு கெமிக்கல்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எத்தனை பேருக்கு கிடைச்சது? ஓகே, நிறைய பேர் நோ சொல்லியிருக்கீங்க. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து கெமிக்கல் தொட்டது வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல தான். அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து கெமிக்கல்ஸ்னா என்ன, கெமிஸ்ட்ரினா என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. ஓகே, சம்மன் ஆல்சோ ஷேர் 11th ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே, 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 சூப்பர். த நெக்ஸ்ட் ஆப் இஸ் கால்ட் அன்ரியல் கெமிஸ்ட். இந்த ஆப் பேர் என்னன்னா அன்ரியல் கெமிஸ்ட். இது வந்து நம்ம நார்மல் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்லயும் இருக்கும், ஆப்பிள் ஃபோன்லயும் இருக்கும். ஜஸ்ட் நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கேம் மாதிரி தான். ஓகே, நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட வீடியோ நான் இதில் ப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ எப்போவுமே ஒரு இது பண்ணும்போது த ஆங்கர் கொஸ்டின், வாட் யூ திங்க் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் ஐ மிக்ஸ் HCl அண்ட் NaOH? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு கிரேட் 8 கிரேட் 9 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம டீச் பண்றோம்னா ஆல்ரெடி நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்போம். ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு கெமிக்கல், இப்போ ஆசிட் பேஸ் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே கொஸ்டின் கேட்கலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஆங்கர் கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும்னா, இதை மிக்ஸ் பண்ணா என்ன நடக்கும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்பப்போ உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த டெமோ பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நான் வீடியோ ப்ளே பண்றேன். ஸோ ஆப் ஸ்டோர்ல இருக்கு. நான் iOS யூஸ் பண்றதுனால ஆப் ஸ்டோர்ல இது பண்றேன். ஆப்போட நேம் அன்ரியல் கெமிஸ்ட். ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன், ஒன்று HCl அண்ட் NaOH. ஓகே, இதுதான் அந்த செட்டப். இப்போ நான் ஆசிட்ஸ்ல கிளிக் பண்ணி HCl கிளிக் பண்றேன், அந்த சொல்யூஷன்ஸ் ட்ராப் பண்றேன். இப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஸோ என்ன கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு நம்ம டைரக்டாவே பார்க்கலாம். இட்ஸ் an exothermic ரியாக்ஷன். ஸோ ரியாக்ஷன் என்னன்னு நம்ம வந்து நேர்லவே பார்க்கலாம். NaCl பிளஸ் H2O ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சேஃப். இதுக்காக நம்ம எந்த கெமிக்கல்ஸும் இது பண்ணல, எந்த செலவும் பண்ணல. ஜஸ்ட் ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃப்ரீ ஆப். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ரியாக்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம். வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, பிஃபோர் ஐ பிளே தட், குயிக்கா சாட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும். வாட்டர் அண்ட் சோடியம்
இது ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணா என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்? சாட் பாக்ஸ்ல குயிக்கா டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. வாட்டர் கூட ஒரு சோடியம் நம்ம போட்டா என்ன நடக்கும்? டேக் a கெஸ். கண்டிப்பா கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர்ஸ் இருப்பீங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. மோர் ரெஸ்பான்ஸ் வெயிட் பண்றேன். கெஸ் பண்ணுங்க. இட்ஸ் ஓகே. இஃப் இட் இஸ் ராங் இட் இஸ் டோட்டலி ஃபைன். ஃபயர். ஓகே. ஸ்மோக். ஓகே, ஒன் மோர் ரெஸ்பான்ஸ் தென் அப்படி நான் அந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்றேன். ஓகே, ஓலே ஓலே. சரி, என்ன நடக்குதுன்னு நம்மளே பார்த்துடலாம், பார்த்து வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதில் என்ன நடந்துச்சு? சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஃபார்ம் ஆச்சு, ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் இன்ஸ்டன்டாக ரிலீஸ் ஆச்சு. இட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ரியாக்ஷன், எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன். ஸோ அது நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த ஆப்பில் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். எந்த கெமிக்கல்ஸ் நீங்கள் இது பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் ப்ரோ வெர்ஷன் வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு அட்வான்ஸ்டு ரியாக்ஷன்ஸ் கூட நீங்கள் பண்ணலாம். சால்ட், இப்போ நான் வந்து 12th ஸ்டாண்டர்டில் நிறைய சால்ட் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். சால்ட்டை ஹீட் பண்ணால் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வரும். அதை வச்சு என்ன சால்ட்னு கண்டுபிடிக்கலாம். எல்லா ரியாக்ஷன்ஸுமே நம்ம இந்த ஆப்பில் பண்ண முடியும். அண்ட் இட் இஸ் அ ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர். நீங்கள் காசு கொடுத்து ப்ரோ வெர்ஷன் வாங்கினீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மட்டும் வராது. பட் அதர் தன் தட் இட்ஸ் அ ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர். ஓகே ஓகே, இந்த கான்செப்ட்ல இப்போ நாளைக்கே கிளாஸ்க்கு எடுத்துட்டு போகணும்னா I'll ask the same question again. 1 to 5. 5னா நாளைக்கு நான் இந்த கான்செப்டை கிளாஸ்ல என்னோட கிளாஸ்க்கு நான் டீச் பண்ண முடியும். 1 மீனிங் நாட் பாசிபிள். 3 மீனிங் ஐ கேன் ட்ரை, நான் ட்ரை பண்ணுவேன். ஓகே, ஐ கேன் see some 5. வெப் வெர்ஷன் அவைலபிளா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல, நான் செக் பண்ணல. பட் ஆப் இஸ் தேர். ஆண்ட்ராய்டுக்கும் இருக்கு, ஆப்பிளுக்கும் இருக்கு. ஓகே, 4. தட்ஸ் ஆப் நேம் வந்து அன்ரியல் கெமிஸ்ட். எல்லா ரிசோர்ஸஸுமே லாஸ்ட்ல உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஓகே, ஐ கேன் ட்ரை. ஐ ஹேவ் டு லேர்ன் இட் மை செல்ஃப் டு எக்ஸ்பிளைன். அஃப்கோர்ஸ் எனக்கும் கண்டிப்பாக எல்லா விஷயமும் தெரியாது. நானும் அப்பப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கற்றுக் கொடுக்கும் போது தான் அப்பப்போ கற்றுப்பேன். தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங். ஓகே, சூப்பர். இது இல்லாம இப்போ 4 டெமோ நான் காட்டினேன். இது இல்லாம ஒரு மேஜர் பெரிய ஒரு பூல் ஆஃப் நமக்கு நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது நான் காட்ட போறேன். அதில் என்னெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணலாம். டைம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு, நான் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இது பண்ணிடுறேன். த ஃபர்ஸ்ட் டூல் இஸ், ஸோ சம்மன் ஆஸ்ட் இது வெப் வெர்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இது பேர் வந்து ஃபெட் சிமுலேஷன். இந்த ஃபெட் சிமுலேஷன் நீங்கள் போனீங்கன்னா எல்லா டைப் ஆஃப் சிமுலேஷன், ஃபிசிக்ஸ், மேத், கெமிஸ்ட்ரி, எர்த் சயின்ஸ், பயாலஜி, எல்லா கான்செப்டோட சிமுலேஷன்ஸும் மோஸ்ட்லி இருக்கும். நம்மளோட 6th மிடில் ஸ்கூல், கண்டிப்பாக மிடில் ஸ்கூல் எல்லா டாபிக்ஸுமே இதில் கவர் பண்ணலாம். ஃபோர்ஸ்ல இருந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ், கண்டக்ஷன், அந்த எல்லா விஷயங்களுமே இந்த ஃபெட் சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர்ல இருக்கும். ஸோ இது போக இதெல்லாமே ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர். நம்ம டைரெக்டாக க்ரோமில் போயிட்டு நம்ம சர்ச் பண்ணோம்னா ஃபெட் சிமுலேஷன்ஸ்னு சர்ச் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி வரும். ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு டாபிக் டீச் பண்ணாலும் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டீச் பண்ணிக்கலாம். பசங்களுக்குமே நீங்கள் வாட்ஸ்அப் வழியாக ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் நம்ம கற்றுக்க வைக்கலாம். இது போக இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. இது வந்து கிஸ்மோஸ்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர். இது வந்து இனிஷியலாக 45 டேஸ் நம்மளுக்கு ஃப்ரீ ட்ரையல் கிடைக்கும். நீங்கள் மல்டிபிள் இமெயில் ஐடி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் 45 டேஸ் இட் இஸ் ஃப்ரீயாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த கிஸ்மோஸில் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் இப்போ காட்டுறேன். கிவ் மீ a second. ஓகே,
ஐ ஹோப் மை ஸ்க்ரீன் இஸ் விசிபிள். ஓகே, ஸோ இதுதான் அந்த சாஃப்ட்வேர். நீங்கள் வந்து எஜுகேட்டர் லாகின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ரீயாக சைன் அப் பண்ணிக்கோங்க. லாகின் ஆல்ரெடி அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா லாகின் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா ஈஸியாக சைன் அப் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களோட கூகுள் இமெயில் ஐடியே யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக சைன்இன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எஜுகேட்டர் வழியாக நீங்கள் சைன்இன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எல்லா கான்செப்ட்லேயுமே நம்மளுக்கு டாபிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இன்னைக்கு தான் நான் வந்து சோலார் எக்லிப்ஸ் லூனார் எக்லிப்ஸ் சொல்லி கொடுத்தேன். ஜஸ்ட் இது மூலமாக சொல்லி கொடுத்தேன். I taught them what is total solar eclipse, what is partial solar eclipse, அப்புறம் லூனார் எக்லிப்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன். ஸோ இது வந்து ஒரு John, we can't hear you. Is it? can you hear me now? Yeah. Yes. Now you're audible. Yeah, sorry. ஓகே, ஸோ இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஸ்டெயில். பேசிக்கலி இதில் என்ன கான்செப்ட்னா CO2 பிளான்ஸ் ரிலீசஸ் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஸ்னெயில் ரிலீசஸ் CO2. ஸோ அந்த மியூச்சுவல் ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு நம்ம இதில் பார்க்கலாம். ஸோ பி வந்து நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்னெயில் வந்து என்ன ரிலீஸ் பண்ணும்? CO2 ரிலீஸ் பண்ணும். அந்த CO2 பிளான்ட் எடுத்துக்கும். பிளான்ட் ரிலீசஸ் O2 அண்ட் ஸ்னெயில் டேக்ஸ் இட் இன்ஹேல்ஸ். ஸோ அதனால பேலன்ஸ்டாக ரெண்டுமே அலைவாக இருக்குது. ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து கிரேட் 7 சயின்ஸ் புக் NCERT டெக்ஸ்ட் புக்கில் இந்த சேம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது. நம்மக்கிட்ட அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த சிமுலேஷன் டூல்ஸை ஈஸியாக யூஸ் பண்ணி காட்டிக்கலாம். பசங்களுக்கும் யூ கேன் ஈஸிலி ஷேர் இட். தென் there is something called conduction and convection. ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து ரெண்டு இது வச்சுருக்கேன், மெட்டல் கிளாஸ் வச்சுருக்கேன். என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, I will change this into a copper. Now let's see what happens. Okay, finally let's use gold. ஓகே, I'll pause it here. குயிக்காக சேட் பாக்ஸில் என்ன கான்செப்ட் இதில் நீங்கள் டீச் பண்ணலான்னு சொல்லுங்கள். இப்போ நாங்கள் லாஸ்ட்டாக காட்டின சிமுலேஷனில் என்ன கான்செப்ட் நீங்கள் வந்து டீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். இதில் டேட்டாவும் இருக்குது. குயிக்காக சேட் பாக்ஸில் என்ன கான்செப்ட்? இப்போ லாஸ்ட்டாக நான் காட்டின சிமுலேஷனில் என்ன கான்செப்ட் நீங்கள் டீச் பண்ணலாம்? கண்டக்ஷன். ஓகே, நான் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் சென்டரில் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணேன். Insulation, yes. Insulators. Keep it coming. இன்னும் ரெண்டு ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட்டுக்கு போயிடலாம். ஓகே, ஸோ ஃபைனல் சிமுலேஷன். இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்.
ஸோ லைட் இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் சீட்ஸ் இருக்கு, வாட்டர் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. இதில் என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம செக் பண்ணிடலாம். ஐம் ஆடிங் சேம் சீட், எல்லா இதுலையுமே சேம் சீட் போடுறேன். டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து இந்த சிமுலேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இந்த இதில் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணுங்க, இதில் வந்து என்ன கான்செப்ட் நான் வந்து டீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க. ஓகே, ஸோ டே 50 வரைக்கும் சிமுலேஷன் இது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ இதில் ஸ்டெம் STEMல எந்தெந்த மெயின் திங்ஸ் இதில் நம்ம எடுத்துகிட்டு டீச் பண்ணலாம். ஓகே, ஜெர்மினேஷன், சாயில் ஃபர்டிலிட்டி, எஸ், தேங்க்யூ லக்ஷ்மி. என்னெல்லாம் கான்செப்ட் நான் இதில் வந்து டீச் பண்ணலாம். ஓகே, அதர் தென் சயின்ஸ் இப்போ நான் இதில் என்னெல்லாம் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, இன்டர் டிசிப்ளினரியா என்னெல்லாம் கனெக்ஷன்ஸ் இதில் இருக்கு. கண்டிஷன்ஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் பிளான் growth, எஸ். அக்ரிகல்ச்சர், எஸ். என்னெல்லாம் கனெக்ஷன்ஸ் நான் கிரியேட் பண்றேன். அபவுட் சன்லைட், ஓகே. ஓகே, சன்லைட் இல்லாம பிளான்ட் எப்படி இருக்கு நம்ம பார்க்கலாம், எஸ். வாட் எல்ஸ்? மேத்ஸ், சயின்ஸ், இன்ஜினியரிங், எஸ். தேங்க்யூ. One more response, we'll go to the next one. Okay, ஸோ நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ பேசிக்லி இதில் என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோம்னா, இதில் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி கொடுக்கலாம். ஹவு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லைட் இல்லைன்னா பிளான்ட்ஸ் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும், தண்ணி இல்லைன்னா எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும், இது எல்லாமே நம்ம ஈஸியாக இதில் அப்சர்வ் பண்ணலாம். ப்ளஸ் இதில் நமக்கு டேட்டாஸும் கிடைக்குது. ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் திங்ஸ் ஆல்சோ நம்மளுக்கு கிடைக்குது. நம்மளுக்கு மெஷர்மெண்ட் இருக்குது, மாஸ் இருக்குது, இதில் டேட்டா பிளாட்டும் நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது, சயின்ஸ், மேத் அண்ட் டெக்னாலஜி மூணுமே ஒரே ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஈஸியாக நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடலாம். ரைட். ஸோ ஐ டென்ட் ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட், நான் எந்த காசும் செலவு பண்ணல. என்கிட்ட ஒரு ஆப் இருந்துச்சு, நான் வந்து ஜஸ்ட் இந்த லிங்க்கை நான் பசங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன்னா பசங்களாலையும் இது பண்ண முடியும். என்னால் ரியல் டைம் டேட்டாவும் நான் பார்க்க முடியும். எந்த பசங்க என்னெல்லாம் சிமுலேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எனக்கு டேட்டாவும் நான் பார்க்கலாம். ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி யூஸ்ஃபுல் டூல். இதில் வந்து நிறைய 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 ஸ்டெம் டாபிக்ஸ் இருக்குது, கிரேட் வைஸ் டாபிக்ஸும் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல் யூஸ்ஃபுல் ஸ்டெம் டூல். நம்ம வந்து ஈஸியாக கிளாஸ் ரூம்க்கு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஓகே ஓகே, and the last one. So if you want to take a screenshot எடுக்கணும்னா ப்ளீஸ் எடுத்துக்கோங்க. FET and gizmos. And ஃபைனலாக உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் நிறைய கான்செப்ட் டீச் பண்ணிட்டீங்க. பட் அசஸ்மெண்ட் கடைசியாக நான் அசஸ்மெண்ட்டுக்கு பண்ணும்போது என்னால் கரெக்டாக டேட்டா எடுக்க முடியல. நான் வந்து எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எல்லாமே பண்ணிடுறேன், பசங்களும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிடுறாங்க. பட் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா புரிஞ்சிக்கலையா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ ஒன் திங், எப்போவுமே நம்ம எந்த ஒரு ஸ்டெம், எந்த ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் லேர்னிங் எடுத்துக்கிட்டாலுமே ஃபைனலாக தேர் ஷுட் பி அ அசஸ்மெண்ட். அதனால் அப்போ அந்த அசஸ்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு பசங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா புரியலையா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த அசஸ்மெண்ட் எப்படி நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஒரு கிளாஸ் ரூமில் எப்போவுமே நம்ம ஒரு ஒர்க் ஷீட் ரைட்டிங் மட்டுமே இல்லாமல், ஏன்னா ஒர்க் ஷீட் ரைட்டிங் வந்து டீச்சர்ஸ்க்கும் ஒரு ஹெவி லோடு, ஏன்னா அதை நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணணும், ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும். ஸோ அது இல்லாமல் இன்னொரு டூல் தான் இது வந்து எஜுகா ப்ளே. ஸோ இந்த ஆப் நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா நம்ம வந்து ஒரு இட்ஸ் லைக் கேம், நம்ம வந்து கேம் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அந்த கேம் கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா பசங்க வந்து எப்போ வேணாலும் அதை வந்து ப்ளே பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு சேம் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸே அவங்க மறுபடி குவிஸ் மாதிரி டைப் பண்ணி மாஸ்டரி கிடைக்கிறது வரைக்கும் அவங்க தே கேன் ரிப்பீட். ஸோ இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் அனுப்ப போகிறேன். அந்த லிங்க்கில் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்கோர் வந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். சரியா? ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஸ்டெம், சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங், மேத் மட்டுமே பேசிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ இந்த கான்செப்டை நீங்கள் குயிக்காக லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன்.
நான் லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டேன். இந்த லிங்க் ஓப்பன் பண்ணி தேர் வில் பி அ கேம். அந்த கேம் ப்ளே பண்ணிட்டு உங்களோட ஸ்கோர்ஸ் என்னென்னு குவிக்காக நீங்கள் சேட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். டேக் த நெக்ஸ்ட் 3 minutes டு ஷேர். அந்த ஆப் ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா தம்ஸ் அப் கொடுங்க. ஸோ தட் அது ஒர்க் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியும். உங்கள் ரியாக்ட் பட்டனில் தம்ஸ் அப் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட இது ஒர்க் ஆகுதுன்னு நான் தெரிஞ்சுப்பேன். தேங்க்யூ. ஓகே. ஒன்ஸ் அந்த கேம் முடிச்சிட்டிங்கன்னா குயிக்காக ஸ்கோர் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, 91, 93, சூப்பர். 100. ஓகே, இஃப் யூஆர் ஆல் பேக், எல்லாரும் வந்துட்டீங்கன்னா ஒரு ரியாக்ட் கொடுங்க, ஒரு தம்ஸ் அப் ரியாக்ட் கொடுங்க. ஓகே, 86. தேங்க்யூ எபனேசர். தேங்க்யூ காயத்ரி. தேங்க்யூ வாணி. தேங்க்யூ ஸ்வேதா. தேங்க்யூ அனன்யா. தேங்க்யூ சந்தியா. ஆல்ரைட். ஓகே, இப்போ நீங்கள் மியூட்டில் அன்மியூட் பண்ணி கூட சொல்லலாம். எந்தெந்த டாபிக், என்ன டாபிக் நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன், எந்த டாபிக் எடுத்துகிட்டு வந்தேன், எந்த இதில் கனெக்ட் பண்ணேன். ஓகே, யூ கேன் புட் இட் இன் சேட், இல்லைன்னா நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணி கூட நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம். இப்போ நான் கடைசியாக நீங்கள் பண்ணதை, ஓகே, ஸ்டேட்ஸ் கடைசியாக நீங்கள் பண்ண அந்த இதில் என்ன டாபிக் எடுத்துகிட்டு வந்தேன், ஸ்டெம்மில் எது கூட கனெக்ட் பண்ணேன் நான். ஜாகிரபிக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷன், எஸ். ஸ்டேட்ஸ், எஸ். ஓகே. Social science, tech science, okay. Yes, thank you Ananya for sharing. Map. Okay, last one more response, then I'll move. Last one your response, waiting. One more person. All right. Okay, map. All right, super. Thank you everyone for sharing. So basically நான் ஏன் இந்த இது பர்டிகுலர் டாபிக் எடுத்துகிட்டு வந்தேன்னா, இட்ஸ் லைக் அ கேமிஃபைட் அப்ரோச். இப்போ வந்து ஒரு நார்மலாக நம்ம வந்து மேப் சொல்லி கொடுத்தோம்னா திரும்ப திரும்ப அதையே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. தில் கெட் போர்டு, பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் 10th ஸ்டாண்டர்டில் ஐ திங்க் இட் இஸ் 10 மார்க்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு. ஸோ இதை வந்து ஒரு குவிஸாக பசங்க திரும்ப திரும்ப பண்ணலாம். இதுக்கு நான் ஈஸியாக நான் எப்படி பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஜஸ்ட் லைக் நம்ம நார்மல் ஃபோன் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சால் யார் வேணாலும் இதை நம்ம அந்த குவிஸை கிரியேட் பண்ணிடலாம். நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னு ஐ வில் குவிக்லி ஷோ யூ. கிவ் மீ a second. Okay.
ஸோ இந்த ஆப் பேர் வந்து எடுகா ப்ளே. ஸோ இதில் வந்து நிறைய விஷயம், நிறைய கேம்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து நீங்கள் நார்மலாக கூகுள் ஐடி இருந்துச்சுனாலே ஈஸிலி யூ கேன் சைன் இன். ஸோ லைன் அப் எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸ், ஃப்ராகி ஜம்ப்ஸ். ஃப்ராகி ஜம்ப்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஜஸ்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் வச்சுட்டு தே ஹாவ் டு, பசங்க வந்து கிளிக் பண்ணணும். ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் கிளிக் பண்ணாங்கன்னா ஃப்ராக் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகும், இல்லைன்னா இட் வில் ஜம்ப் இன் டு அ பாண்ட். ஸோ இதில் லைஃப் இருக்கும். ஸோ இது வந்து பக்கா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேம் தான். தென் ரிடில் இருக்குது, மேட்சிங் இருக்குது. ஸோ நான் எடுத்துக்கிட்டது வந்து மேப் குவிஸ். இது எப்படி நான் அந்த மேப் குவிஸ் கிரியேட் பண்ணேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ ஐ வில் ரிமூவ் எவ்ரி திங் ஒன்ஸ், தென் ஐ வில் டூ இட் அகெயின். ஸோ பேசிக்கலாக இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ணணும்னா, உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு மேப்போட ஃபோட்டோவை வந்து கேட்டிருப்பாங்க. மேப்போட ஃபோட்டோவை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும். தென் யூ ஹேவ் டு கிளிக் ஆட் பாயிண்ட். ஸோ ஆட் பாயிண்ட், இப்போ இந்த பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு லொக்கேஷன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு டைப். நான் தமிழ்நாடு டைப் பண்ணுறேன். தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் யூ ஹேவ் டு ஆட். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு இதில் வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் கேரளா. ஆட் பாயிண்ட். கர்நாடகா. ஆட் பாயிண்ட். குஜராத். ஓகே, ஸோ வில் ஸ்டாப் ஹியர். இது முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இந்த குவிஸ் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு தெரியறதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா, நீங்கள் ப்ரிவியூ கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ரிவியூனா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக கேம் விளையாடுற மாதிரியே வந்துடும். இப்போ நீங்கள் விளையாடின கேம், ஸோ ப்ரிவியூ வந்து எப்படி இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ தமிழ்நாடு எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கிளிக் கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கேரளா, கரெக்ட் ஆன்சர். தட்ஸ் ஆல், அவ்வளோதான். ஸோ ப்ரிவியூவில் கரெக்டாக வருது அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா, இதில் என்ன பண்ணணும்னா, நீங்கள் அந்த கேமை கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு பப்ளிஷ். ஸோ பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு யூ கேன், ஸோ பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு. இதில் ஷேர் த லிங்க் டு தி ஆக்டிவிட்டி ஆர் இன்டெகிரேட் இன் அதர் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இதில் ஷேர் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு அதே கொடுத்த லிங்க் வந்து கிடைச்சிடும். ஸோ இந்த லிங்க்கை வந்து நீங்கள் காப்பி பண்ணி உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்கு வேணாலும் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இதை மாதிரி தேர் ஆர் சோ மெனி கேம்ஸ். இந்த டூல் யூஸ் பண்ணி இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ், மேத் டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே இந்த டூல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மெயினாக எதுக்காகன்னா, ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அசஸ்மெண்ட்டை எப்படி கேமிஃபைடாக நம்ம மாற்றுறது. ஸோ இது வந்து நம்ம கிளாஸ் ரூம்க்கு உள்ள மட்டும் இல்லாமல் கிளாஸ் ரூம்க்கு வெளியும் நம்ம வந்து ஒரு அசஸ்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம். அண்ட் நமக்கு ரியல் லைஃப் டேட்டாவும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ என்ன என்ன நம்ம கேம் எவ்வளோ பேர் விளையாடிருக்காங்க, அதில் என்ன ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க, பசங்களை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்ப சொன்னாலும் தே வில் சென்ட் யூ த ஸ்கோர். ஸோ இப்போ நான் உங்ககிட்ட எப்படி ஸ்கோர் கேட்டனோ அதே மாதிரி நீங்களும் கேட்கலாம், ஸ்க்ரீன்ஷாட் கேட்டு அனுப்பலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஈஸியஸ்ட் வே டு மேக் யுவர் உங்களோட கிளாஸ் டாபிக்ஸை கேமிஃபைட் அப்ரோச்சை எப்படி அசஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு டூல். இட்ஸ் அ ஃப்ரீ டூல். இதில் வந்து ஏஐயும் இருக்குது. ஓகேவா? ஓகே, ஐ வில் கம் பேக் டு தி செஷன். ஸோ த சாஃப்ட்வேர் நேம் இஸ் எடுகா ப்ளே. நீங்கள் நார்மலாக கூகுள் ப்ரௌசரில் க்ரோம் ப்ரௌசரில் சர்ச் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஓகே, நவ் இட் இஸ் யோர் டைம், உங்களோட டைம். இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஸ்டெம் லெசன் நீங்கள் இது பண்ண போகிறீங்க. ஸோ நீங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய விஷயங்கள் டீச் பண்ணிருக்கலாம். ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு டாபிக், எனி டாபிக், ஒரு சிங்கிள் டாபிக், அதோட ஆங்கர் என்ன கொஸ்டின்ஸ், என்ன மெயினாக என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போகிறீங்க, ஒரு ரியல் வேர்ல்டு கொஸ்டின்ஸ். அது வந்து ஒரு கியூரியாசிட்டி ஸ்பார்க் மாதிரி, ஒரு ஸ்பார்க் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கியூரியாசிட்டி ப்ரோவோக்கிங் கொஸ்டின், ஒரு ஆங்கர். தென் எந்த டூல் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க. இப்போ ஏதாச்சும் இப்போ நம்ம நிறைய ஆப்ஸ் பார்த்தோம், நிறைய டூல்ஸ் பார்த்தோம், என்ன டூல் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க. அண்ட் ஃபைனலாக ஒரு எக்ஸிட் ஸ்லிப், என்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டு அந்த பசங்களோட மாஸ்டரியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்க. ஓகே, ஸோ ஸ்டெப் 1, பிக் அ டாபிக். செகண்ட் ஸ்டெப், உங்களோட ஆங்கர் கொஸ்டின், என்ன ஹூக் கொஸ்டின், என்ன ஸ்பார்க் கொஸ்டின் நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க, அந்த பசங்களோட கியூரியாசிட்டியை ப்ரொவோக் பண்ணுறதுக்காக எந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போகிறீங்க. எனி ஒன் டூல், நீங்கள் நிறைய டூல்ஸ் பார்த்தீங்க, ஏதாச்சும் ஒரு டூல்
நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஃபைனலாக ஒரு எக்ஸல் ஸ்லிப் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. யூ கேன் யூஸ் யுவர் ஏஐ. ஒரு 12 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கோ. வி டோன்ட் ஹவ் மச் டைம். டேக் த நெக்ஸ்ட் 6 மினிட்ஸ் அண்ட் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஏஐ ஐ வில் ரெக்கமெண்ட் டு யூஸ் கிளாட். சாட் ஜிபிடியை விட கிளாட் வந்து மச் பெட்டர். நீங்கள் கிளாட் இருந்துச்சுன்னா ஒர்க் ஷீட்ஸ் உங்களோட ஒர்க் லோட் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடும். ஸோ நான் வந்து கிரியேட் பண்ணுற எல்லா விஷயங்களுமே கிளாட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த என்டையர் பிபிடி நான் வந்து கிளாட் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணேன். பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். அண்ட் லெசன் பிளான் நீங்கள் என்ன ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தாலும் பக்காவாக உங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரே ஏஐ which I use now is Claude. Okay, so this is what you're going to do. You're going to select the topic, one anchor question, உங்களோட tool choice, and why we are going to use that tool choice, and exit slip, one challenge you are worried about. Okay, take the next 6 minutes. Okay, you have 5 more minutes. டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ குயிக்காக நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். முடிச்சுட்டு சேட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். If you have any doubt, please ask in the chat box. ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா chat பாக்ஸில் போடுங்க. ஸோ ஒரு டாபிக் செலக்ட் பண்ண போறீங்க. ஒன் ஆங்கர் கொஸ்டின். எந்த டூல் யூஸ் பண்ண, நம்ம நிறைய டூல்ஸ் பார்த்தோம். ஏதாச்சும் ஒரு டூல் எடுத்துக்கோங்க. எடுக்கா ப்ளே ஃப்ரீ ஆப் தான். நார்மல் பேசிக் இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இட் இஸ் ஃப்ரீ. ஓகே, someone shows photosynthesis. ஓகே, இதை நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஐ வில் ஆஸ்க் ஒரு பர்சனை வந்து அன்மியூட் பண்ணி உங்களை ஷேர் பண்ண சொல்லுவேன். ஓகே, வாட்டர் சைக்கிள். த்ரீ மோர் மினிட்ஸ். ஓகே, எல்லாரும் டாபிக் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க. யூ கேன் ஷேர் யுவர் ஆங்கர் கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ. ஒன்ஸ் எல்லாரும் முடிச்சிட்டிங்கன்னா நான் ஃபைனலாக 2-3 பேர்கிட்ட ஷேர் பண்ண சொல்லுவேன். ஓகே, லிஸ்ட் இன் பைத்தான். ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ கோடிங் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னா கோடிங் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஆப் இருக்குது. த ஆப் நேம் இஸ் ரெப்லிட். நான் கமெண்ட் சேட்டில் போடுறேன். ரெப்லிட் வந்து ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர். யூ கேன் யூஸ் பைத்தன், பேசிக் பைத்தன் கோடிங் நீங்கள் அதில் பண்ணலாம். ஆப் கிரியேட் பண்ணலாம். ப்ளஸ் அதில் வந்து சி லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே அதில் இருக்குது. ஸோ ரெப்லிட் ஃபார் கோடிங். நார்மல் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸில் நீங்கள் ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரெப்லிட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இக்குவேஷன்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு கூட நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். Just search Replit in your Play Store or App Store. Replit. Okay, last 2 minutes. Exit slip வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த சேலஞ்சஸ் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். என்ன சேலஞ்சஸ் நீங்கள் என்ன சேலஞ்சஸ் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க? இந்த லெசன் நான் டீச் பண்ணேன்னா என்ன சேலஞ்ச் கண்டிப்பாக நான் ஃபேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக இது பண்ணுங்கள். Okay, someone is teaching circuits using Tinkercad. Thank you, super.
Thank you, Abhinay sir. Okay, chemical equation using Unreal Chemist. How does a shopping app store many products in one order list? Okay, nice one. Nice anchor question. Okay, last 1 minute. இன்னும் more participation expect பண்றேன். Super. So Educa Revati is going to use Educa Play matching game. Super. Super, super. Brilliant idea. I used my camera, my phone's camera. I connected my phone as a webcam. Okay. All right, guys. Time's up. I request any one or two people to share the whole plan which you have created. ஏதாச்சும் ஒரு 2 3 பேர் உங்களோட ஹோல் பிளான் உங்களோட ஆங்கர் கொஸ்டின் உங்களோட டாபிக் உங்களோட ஆங்கர் கொஸ்டின் அண்ட் என்ன சேலஞ்சஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க அன்மியூட் பண்ணி ஷேர் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும். ஐ வில் பி ஹாப்பி. எனி ஒன், நான் கோல் கால் பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் ஷேர். Okay, Gayatri has shared propellants of rockets. Okay, oh, yes. So actually, this is the first time I'm trying to create a STEM lesson plan using this Educa Play. So, is my voice is audible? Yes, yes. Yeah. So, the topic is list in Python. So, how to store the multiple values in one variable. So, for the students learn storing the value in only one variable. But in this list in Python, we can able to store the multiple values in one variable. So, anchor question என்னன்னா how does shopping app you can store the many products in one order list. So many anchor questions we can ask. Even it's like a stack. So even it's a music playlist எதுவா வேணா இருக்கலாம். So sorry, from my side, my anchor question is how does a shopping app store many products in one list. So that later I'll explain that just like online shopping cart, we can store many items together in a Python list. So it can store the multiple values in one variable. And the tool is Educa Play. So it's like a matching game. So first I match the Python list code with the correct output. And then the final exit slip question is create a Python list with 3 subjects and they can print the first subject like that. And Okay. finally என்ன சேலஞ்ச்னு கேட்டிருந்தீங்க. மேபி ஆமா. சம்டைம்ஸ் நான் வந்து லேப் யூஸ் பண்றப்போ இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூஸ் வரலாம். ஓகே. அவங்க வந்து மோர் ஃபோக்கஸ் ஆன் கேம்ஸ். ஏன்னா கேம்னா யூஸ்வலா பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால கேம்ஸ்ல அந்த இதுக்கு போயிடுவாங்க, கான்செப்ட் விட்டுட்டு கேம்ஸ்க்கு போயிடுவாங்களோன்ட்டு கொஞ்சம் அந்த இஷ்யூ இருக்கும். சில Okay. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த பைத்தான்ல வந்து அந்த இண்டெக்ஸிங் கான்செப்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. Maybe some of the students may struggle in that concept. So within that 10 minutes, maybe time management யாருக்காவது சப்போஸ் சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து கிராஸ்பிங் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அந்த 10 மினிட்ஸ்ல அவங்க பண்ணி பிடிக்க முடியுமா அப்படிங்கறது ஒரு சேலஞ்சா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். Okay. That's all from my side. Yes. Okay. Thank you, Revati, for sharing.
Yeah. That's a very real challenge. Yes. அதுக்கு தான் நம்ம ஒரு டிஃபரன்ஷியேஷன் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம். டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க் ஷீட்ஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் லேர்னர்ஸ். ஸோ அது Yes. கொடுத்தோன்னா ஓரளவு ஈஸியாக நம்ம இது பண்ணலாம். ஓகே, Yes. எனிவே நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் பர்சன், தென் வில் இன் திஸ் ஒன் மோர் பர்சன். ஓகே, Ananya has shared Steam engines. Okay, super. Thank you, Ananya, for sharing. Okay, one more person quick share பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். I request Gayatri to share. Can Gayatri come on? Yeah. Hi, John. Hi. Yeah, so I chose propellants and rockets. And I thought maybe like a way to start. And actually I've done this in class once. So Okay, nice. I'm kind of cheating, but I want to share. I think we would ask, we can start by asking how do you think like a very heavy object like a rocket flies and overcomes Earth's gravity? So what Okay. fuels do we use? We can also connect it to other lessons about fuels they might have learned in social and maybe also like fossil fuels and everything. And then we can also, so once they have an answer or once they come somewhere near, maybe we can do, if we have time, we can do a like a water rocket thing. Yes. Where it's the water that's finishing up and then the rocket also falls down. Super. Otherwise, we will also check for like some simulator. If it's available, we'll do that. That is the tool I was thinking to use. The question, of course, is what is how do we overcome gravity? And exercise me once you've learned about types of fuels, liquid and solid and the cryogenic and everything, we'll ask some questions with Educa Play like we shared. Okay, cool. Super. Yeah. Thank you, Gayatri, for sharing. Okay, last we'll end the session. Thank you, everyone. Thank you, everyone, for putting your responses in the chat box. Give me a second. We'll quickly end the session. Okay. So main takeaways. STEM is a mindset. அது வந்து ஒரு சப்ஜெக்டே கிடையாது. STEM வந்து நம்ம மைண்ட் செட் தான். நம்ம எப்படி நம்ம கொண்டு போகிறோம், கிளாஸ்க்கு கொண்டு போகிறோமோ அதுதான். ஸோ த 3-step framework mostly everywhere it works. Anchor, tool, connect. எப்படி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ எவ்ரி லெசன் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லெசனுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம லைவ் டெமோஸ் நிறைய பார்த்தோம், டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ இது போக நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது. யூ கேன் கீப் ஆன் எக்ஸ்ப்ளோரிங். இதோட நிறைய இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணுற டூல்ஸ். ஸோ நான் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தேன். அண்ட் இதோட நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸிட் ஸ்லிப் நீங்களே ஒரு இது கிரியேட் பண்ணீங்க. அண்ட் யா, ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. அண்ட் யூ கேன் குவிக்லி ஷேர் எனி ஃபீட்பேக், எனி questions if you have, you can share here. If you have any questions, any reflections, what is one thing you're trying next week? What tool are you most excited to explore? What do you wish we had more time for? எதுனாலும் நீங்கள் உங்களோட chat boxல ஷேர் பண்ணுங்கள். எஸ். Okay. Till the time participants are putting in their responses, I'll quickly take 2 minutes to thank you, John, for doing this wonderful session. It was really, really interesting. All the tools that you showed the live demos of it. It was really interesting. I don't remember the names of all the tools, but I could remember Tinkercad, then FET, and then Educa Play. I think most of us benefited from these tools. Nobody actually talks about these tools and how we can gamify the learning experience of our learners. It was really interesting to have you here and explore this together. And participants also got a hands-on hands-on chance to actually practice it and make their own lesson plan. With that, participants, Meenu has also shared the feedback form link. You can actually fill the feedback form. I can share the feedback with you, John, once I'll compile the data from the feedback form. That is there. And with that, I'll just close out the session. Hope you guys have received a lot more interesting tools and that you want to try out in your classroom this week.
Yeah, the presentation, and there will be a short booklet available as a resource on the portal itself. So you'll get a mail with all the resources. Also, it's available on the webinar page as well, Ananya. So you can surely look at the presentation from there as well. I hope you have a wonderful evening. And with that, we can actually close the session. And if anyone has a urgent question, John and I are here to answer your question. Okay, Ananya has asked, okay, if there are any guidelines that one can refer. Um, I don't remember the exact website, but there is a page where you can see different mm, STEM or project-based learning lesson plans, and you can also upload all those things. They will give a rating also. ஸோ நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா அதில் ஒரு இது ஐடியா கிடைக்கும். நான் வந்து ஐ வில் ஷேர் இட் டு வாணி. ஐ வில் ஃபைண்ட் அவுட். ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் த நேம். ஐ வில் ஃபைண்ட் த நேம் அண்ட் ஐ வில் ஷேர் இட். அதில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஆல் ஓவர் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் ஸ்டெம் பேஸ்ட் லெசன்ஸ் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு ஸ்கோர்ஸும் கொடுப்பாங்க. ஸோ அது நான் ஐ வில் ஃபைண்ட் அவுட் அண்ட் ஐ வில் சென்ட் டு வாணி. ஷி வில் ஷேர் இட்.